So firstly, we are going to discuss about the difference between saturated and unsaturated hydrocarbons. What are saturated hydrocarbons? What are unsaturated hydrocarbons? And what are the differences between saturated and unsaturated hydrocarbons? First, saturated hydrocarbons. What are saturated hydrocarbons? These are carbon compounds. Saturated hydrocarbons are carbon compounds which have a single bond between consecutive carbon atoms. Which have single bond between carbon atoms. Here there are 4 carbon atoms are there in given example. So in between both all carbon atoms they have single bond. If in carbon compound which contains single bond between the carbon atoms is said to be saturated hydrocarbons. Whereas in unsaturated hydrocarbons, there are double bond or triple bond in a carbon chain. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ these carbon compounds, they have double or triple bond. In first example we have double bond between the consecutive carbon atoms. In the second example we have 3 bonds between 2 consecutive carbon atoms. So ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ such compounds are considered as a unsaturated hydrocarbons. So this will become the first difference. First difference means the number of bonds. So in a compound, in a carbon compound, the number of bonds decides the saturation and unsaturation. So if the compound, the atoms, carbon atoms present in the carbon chain have single bond between them, then it is said to be saturated hydrocarbon. If it contains double or triple bond, then it is said to be unsaturated hydrocarbons. So saturated hydrocarbons are less reactive. They are very less reactive because they are saturated. So unsaturated hydrocarbons are more reactive. To become saturated, they are more reactive. So saturation ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. So examples for saturated hydrocarbons, alkanes and cycloalkanes. For unsaturated hydrocarbons, it is alkenes and alkynes. So this is about the difference between saturated and unsaturated hydrocarbons. The next example, the next difference is homologous and analogous organs. ಏನು ಸರ್ homologous organs ಅಂದರೆ ಏನು, analogous organs ಅಂದರೆ ಏನು? These are the organs which have common origin but performs different functions. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಜನನ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಲೇಯರ್ಸು, ಎಕ್ಸೋಡರ್ಮೀಸು, ಮೀಸೋಡರ್ಮೀಸು, ಎಂಡೋಡರ್ಮೀಸು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ಸಿನ ವಿವಿಧ ಸೆಲ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಜನನ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಿನ ಜನನ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಒರಿಜಿನ್ ವೇರ್ ದೇ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆರ್ಗನ್ಸ್ whose origin is same but they perform different functions. ಅವುಗಳ ಒರಿಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ, ಯಾವ ಲೇಯರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅವನ ಕೈಗಳು ಯಾವ ಲೇಯರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡಿನ ಎಕ್ಸೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇವುಗಳ ಒರಿಜಿನ್ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ. ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್, whereas 4 arms in the human beings helps to
hold the object. So this is they perform different functions, but they have common in origin. So the organs which have common in origin but performs different functions are considered as a homologous organs. They are considered as a homologous organs. What about analogous organs? Analogous organs are also organs of different organisms which have different in origin. ಇವು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವು ದ ಒರಿಜಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆ ವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇವು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒರಿಜಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್. ಅವು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಸ್ಥಳ ಒರಿಜಿನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ reduction. Very important difference. What is oxidation and what is reduction? Oxidation means addition of oxygen is called oxidation. In a chemical reaction, if oxygen is added to any substance, then it is said to be oxidation. Then what is reduction? Reduction means removal of oxygen is called reduction. In a reaction, if oxygen is removed from one substance, then it is said to be reduction. In oxidation, loss of electrons takes place. In oxidation, loss of electrons takes place, whereas in reduction, a gain of electron takes place. The substance which get reduced, it gains a pair of electrons. Then oxidation, it is the process of removal of hydrogen. So oxidation is not only the addition of oxygen, it is also a process of removal of hydrogen. So reduction is also a process where oxygen is removed, but also it is the process of addition of hydrogen. Sometimes ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದೇನು ಕೂರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೂ ಸಾಕು ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿದರೂ ಸಾಕು ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, CuO. So when it reacts with hydrogen, it gives copper and H2O. So here the oxygen is present along with, it is present with copper. So in the reactant, in the first reactant, oxygen is present with copper. When copper oxide reacts with hydrogen, the copper loses oxygen. Copper loses oxygen. So we already told that losing hydrogen, so removal of oxygen is considered as a reduction. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಾಪರ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಪರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ಸ್. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಕ್ತನಾಳಗಳೇ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಸರ್? ಎಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹಾರ್ಟಿಂದ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವೈನ್ಸ್? ವೈನ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಸರ್? ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು ಹೃದಯದಿಂದ, ಆರ್ಟರೀಸು ಹೃದಯದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ವೈನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್
ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈನ್ಸ್. ದೆನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ಗೂ ವೈನ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ವೈನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಸೊ ವೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಚಲನೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಥಿಕ್ಕರ್, ತುಂಬ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ದು. ದ ವೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿನ್ನರ್, ದೇ ಆರ್ ಥಿನ್. ಅವು ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟರೀಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ತೆಳುವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸನ್ನು ನೋಡೋಣ.